20 we got certificates. Every year we used to win some certificates from TripAdvisor. ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சிருக்காரு. அவர் வந்து யூரோப் கண்ட்ரியில் எல்லா கண்ட்ரிலும் போய் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் எல்லா கண்ட்ரிலும் போய் வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கற்றுக்கிறாரு. காசுக்காக வந்து இதை பண்ணலாம், அவன் பேஷனுக்காக வந்து பண்ணுறாங்க. நைஸ் மீட்டிங் யூ ப்ரோ. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் எவ்ரி திங் வாட் யூ டன் இன் யுவர் லைஃப். Thank you. It was pleasure. ஹலோ எவ்ரிவன், திஸ் இஸ் ஆகாஷ். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தாஜ்மஹால் போகிற வழியில் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு, ஒரு சின்ன வந்து ஒரு சாட் ஐட்டம் ஷாப்பு. ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து சும்மா வந்து பார்த்தோம். அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு நைஸ் பர்சனை வந்து ஒரு மீட் பண்ணேன். ஸோ மீட் பண்ணதும் இல்லாமல் அவர்கிட்டேருந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு அவர் ஷேர் பண்ணார், நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ அதோட இப்போ காட்டுறேன். அவருக்கு வந்து ரூம்லாம் இது, அவர் ரூமே வந்து வேறு லெவலு. அது ரூமை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அவர் என்ன மாதிரி பர்சன்ட்டு. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த ரூமை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது வந்து அவரோட ஆஃபீஸு, அவரோட குக்கிங் கிச்சனு, அப்புறம் அவரோட வாட்டர்ஸு எல்லாமே வந்து அவரோட ரூமு எல்லாமே வந்து ஒரே பிளேஸு, ஒரே இதில் இருக்கார். ஸோ அவரை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரோ பண்ணிடுறேன். ஸோ இவர் தான் வந்து ஜான். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ஜான் ப்ரோ. Hello. ஸோ இவரை பற்றி நாங்கள் சொல்லணும். டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் ப்ரோ. Okay, my name is John and I'm from Agra. I started from Delhi and now I live because my hometown is Agra and I work in tourism industry. I studied tourism and masters in tourism, and now I am working. It's my own shop. So right now, because of COVID, there are no foreigners. We used to do like tours for like Western people with bicycles. So we have a company where we used to give like cultural tours to many people who comes from different countries. And now the time has changed because of pandemic. So we have started our own own cafe, a small cafe, and which is near Taj Mahal. It's just 500 meters from there in the East Gate area. It's called Maggie Point. But still sometimes we do tours with local people also, and we tell them about Agra and the culture of Agra, the food and the diversity. So if you ever wanted to eat something like quick, if you pass to Taj Mahal, you can always welcome to our cafe. And if you want to hire bicycles or you need information or anything like related to tourism in Agra, we can always help you. Yeah. Okay, bro, what other countries you have visited? So few years back I went for traveling with my brother, and after completing my graduation in tourism, so we started from Russia and we went to Turkey and few countries in West Europe like Belgium, France, Netherlands, and Germany, Poland, Spain, Portugal, Austria. We love these countries, and we always gain something from there, and we always wanted to bring back something to India. So the concept of bicycle was also from there. So when we went there, we used to do tours with like eco-friendly tours. So we loved that, and when we came back to India, we started near Taj Mahal. So we were the first person who started like ecotourism near Taj Mahal. Super. What all you computer? What all graduated? So I am graduated in hotel management,
and I did my master's in tourism. Yeah, in the year of 2015. Then 2015. okay, then you are completed tourism and you are graduated hotel management. Yes. Then tell me about this certificates. So these are like when we started doing tours. This is like TripAdvisor. TripAdvisor is like people like recommendation. If they wanted to go online, they can use TripAdvisor recommendation. So these certificates are every year we used to get like Traveler's Choice certificates from TripAdvisor. So these are like from the year I think 2015 and until 2020 we got certificates. Every year we used to win some certificates from TripAdvisor. It's like recommendations. People loved our tour and people loved the experience with us. So this is like the reward from TripAdvisor. We got this, and this is like also one more book which is called Lonely Planet. Lonely Planet is one of the Bible, you can say, for travelers in the world. It exists in every countries of the world, and the largest selling book of Lonely Planet is of India. So recently, like 2019, we got recommended in Lonely Planet, which is a big achievement. Then what are your language you are known? I speak English and Spanish. Only English and Spanish. Only English and Spanish. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் வந்து டூரிசம் படிச்சிருக்காரு. அப்புறம் வந்து பெல்ஜியமில் போய் வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சிருக்காரு. அவர் வந்து யூரோப் கட்டில் ஒரு பாதி வந்து எல்லா கண்ட்ரிலும் போய் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் எல்லா கண்ட்ரிலும் போய் வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கற்றுக்கிறாரு. அண்ட் இவர் எப்படி பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா எப்படி பிடிச்சதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் இந்த 3 நாள் ஆக்ராவில் இருக்கும்போது டெய்லியும் வந்து இங்கே தான் வந்து சாப்பிடுவோம். அப்புறம் வந்து எல்லாமே ஷேர் பண்ணார். அவர் வந்து இது வந்து காசுக்காக பண்ணல. ஸோ அவர் வந்து டூயிங் ஃபார் இஸ் பேஷன். ஸோ அவர் பேஷனுக்காக பண்ணுறாரு. ஸோ அவர் இங்கே ஸ்டார்டிங் ஆக்ரா வர சொல்ல அவர் வந்து நிறைய ஏர்ன் பண்ணி ஒரு இடத்த வாங்கினாங்க. ஸோ ஒரு இடம் வாங்கி அது வந்து ஏமாந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால வந்து அவர் ரொம்ப வந்து வெக்ஸ் ஆகிட்டார். அப்பயும் வந்து விடலை. ஸோ அவரோட பேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூரிஸ்டர். ஸோ என்ன மாதிரி டூரிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பைசைக்கிளே போய் ஒரு இடத்த விசிட் பண்ணி அந்த இடோட ஹிஸ்ட்ரியும் சொல்லுவாங்க. அதே போல் வந்து அந்த மோனமெண்ட்ஸு, அந்த தாஜ்மஹால் மோனமெண்ட்ஸு, தாஜ்மஹால் சுற்றி எப்படி வந்து அந்த காலத்தில் வந்து பீப்புள் வாழ்ந்துருக்காங்க, என்னெல்லாம் சாப்பிட்ருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த காலத்தில் எப்படி வந்திருப்பாங்கன்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து தத்துரூபமாக வந்து சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதான் வந்து இவங்க வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. நிறைய ஃபாரினர்ஸ்க்கு வந்து இவங்க பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து பீக்கில் இருந்தது. ஸோ இவங்க வந்து நல்லாவே ஓடி இருந்தது. எப்போ வந்து இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் வந்து இவங்க வந்து டவுன் ஆகிட்டாங்க. ஸோ இவங்க வந்து காசுக்காக வந்து இதை பண்ணலை, அவங்க பேஷனுக்காக வந்து ஸோ பண்ணுறாங்க. ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து படித்து ஸோ அந்த படித்து வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அண்ணன் வந்து டூரிஸ்ட் கைடராக இருக்காரு. அண்ட் வந்து இவர் வந்து இதுமாரி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து ஒரு இதுவும் சாட் ஐட்டமும் வந்து செஞ்சு எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ சாட் ஐட்டமு, டெசர்ட் ஐட்டமு, அப்புறம் வந்து ஷேக்ஸு, இந்தமாரி வந்து நிறைய ஐஸ்கிரீம் ஐட்டம்லாம் நிறைய பண்ணுறாங்க. அந்த வந்து எல்லாமே வந்து நல்லாயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே வந்து லோ காஸ்ட்டு, ஸோ பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குது. இவரோட புக்கு கலெக்ஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ அந்த ரூமோட என்னென்ன வச்சுருக்காங்களோ ரூம் சைட்லேயே வந்து ரூமை எப்படி டெக்கரேட் பண்ணிட்டு வச்சுருக்கோம், எப்படிப்பட்டவர்ன்ட்டு இவர். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு வந்து அட்வென்ச்சரு, இந்தமாரி வந்து டூரிஸ்ட் கைடிங், எக்ஸ்ப்ளோரிங்கு, இதை பற்றிலாம் வந்து டெய்லியும் வந்து அப்டேட்டடாக இருப்பார். படிச்சிடும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். இவர் வந்து முக்கால்வாசி வந்து யூரோப் கண்ட்ரியில் வந்து இருந்திருக்காரு. ஸோ நீங்கள் வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸு இவ்வளோ வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இவர் ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் 29. ஸோ இவர் தான் ஜஸ்ட் 29. இந்த 29 வருஷத்துலேயே வந்து நிறைய ஊருக்கு போய்ட்டார், நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கெயின் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் வந்து எங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி வந்து ஃபேவரெட்டு, என்ன எப்படி வந்து பிடிக்கும், உங்களுக்கு டேஸ்ட் எப்படின்னு சொல்லி அது
கேட்டு 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 ஒன்று ஒன்றா பண்ணுறாரு. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வந்து பிடிச்சா சாப்பிடுவீங்க, எந்த மாதிரி பிடிச்சா வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும். இப்போ வந்து எங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அதுக்கு வந்து அவர் வந்து வேறு மாதிரி ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து காசும் இது பண்ணுறதில்ல, நிறைய வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறாங்க, நிறைய வந்து கைட் பண்ணுறது, நிறைய வந்து ஸோ நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸும் கொடுக்குறாங்க. இவர் வந்து ரொம்ப வந்து கைண்டு பர்சன். இதுதான் அவரோட வந்து டைனிங் இது ப்ளேஸு. ஸோ இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கும். ஸோ இவ்வளோ இந்த காஸ்ட்டெல்லாம் பாருங்கள், பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஷாப் வந்து க்ளோசிங் டைமு. ஸோ இங்கே ஆக்ராவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 8:30 வந்து க்ளோஸ் ஆகிடணும். இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா வந்து 9:30. எங்களுக்காக வந்து இவர் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா 3 நாளும் வந்து நாங்கள் வந்து ரூம்லேயே இருக்கோம். போர் அடித்தா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இவர்கிட்ட தான் வருவோம். இவர் வந்து நிறைய அவரோட ட்ராவலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, யார் யாரெல்லாம் மீட் பண்ணிங்க, எப்படிலாம் மீட் பண்ணிங்க, இதெல்லாம் வந்து சொல்லும்போது பயங்கரமாக வந்து ஒரு எப்படி இருக்கும், செம்மையாக இருந்துக்கும். அது கேட்கும்போது எங்களுக்கு வந்து எப்படி இப்போ ஒருத்தர் பேசினா வந்து எங்கள் மைண்டு வந்து டைவெர்ட் ஆகாது. அவர் வந்து அப்படியே வந்து அவரை மட்டும் கவனிக்கிற மாதிரி வந்து அந்தளவுக்கு வந்து சொல்லுவார், நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். இப்போ வந்து நான் சொல்கிறேன், இந்த வெளியே பாருங்கள், அது எல்லா கடையும் க்ளோஸு. நான் உங்களுக்கு வந்து அவுட்டர் வியூ காட்டுறேன். ஸோ இந்த வழி தான் வந்து தாஜ்மஹால் போகிற வழி. ஸோ இப்படி போய் நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா தாஜ்மஹால் வந்துடும். நீங்கள் அது பார்க்கறதுக்குள்ளே இவர் கடை தான், ஆக்ரா பை பைக்கு. இவர் வந்து இவரோட எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா பை பைக்கு அந்த டூரிசம் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே பாருங்க, நம்ம பசங்களாம் வந்து உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ அவர் பேசுகிறார்ல, இவர் வந்து அவரோட பிரதர். ஹாய் ப்ரோ, அவரோட பிரதர் அவர். ஸோ இவரும் அவங்க பிரதரும் வந்து செம்ம ஃபன்னு, நிறைய விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுவார். Pizza and burger was good, bro. Thank you. Is it fried rice? Yes. Okay. So, nice meeting you, bro. Thank you very much. And thank you for sharing everything what you've done in your life. Thank you. Thank you. It was pleasure. ஆக்சுவலாக வந்து இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேட்டா ஸ்வீட்டு. ஸோ இங்கே ஆக்ராவில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு பேட்டா ஸ்வீட்டு. இப்போ வந்து இங்கே வந்து நிறைய வந்து ஒரு முக்கியமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இவர் வந்து எங்களுக்காக வந்து போய் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து என்னோடய சின்ன நண்பருக்காக ஒரு ஊட்டி கொடுத்தேன். ஒரு ஊட்டி விடுற மூலியமாக வந்து லவ் வந்து ஷேர் பண்ணேன். ஸோ உங்களுக்கு இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு இடம் தெரியுதா எதிர்க்க, அந்த இடம் வந்து இவங்க தான் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ இடம் வச்சுருக்காங்க, தாஜ்மஹால் பக்கத்தில் இவ்வளோ இடம் வச்சுருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் வந்து இவங்க வந்து ஏன் இந்த மாதிரி கடை ரன் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பேஷன். ஸோ இவங்க பேஷனுக்காக தான் வந்து இதை பண்ணுறாங்க. ஸோ நிறைய தெரியாத விஷயத்தெல்லாம் இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்க வந்து எப்படின்னா இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு பர்சன். அப்படி இருக்கும்போது நிறைய விஷயத்த வந்து இவங்ககிட்ட நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். அவர் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க எப்படி கவனிக்கிறாங்க பார்த்து பாருங்கள். When they invented the iron, that made that revolution to build America. When they built the America, then gunpowder also one of. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட வந்து யாராவது அவர் வந்து இப்போ வந்து நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணனால மேக் பண்ணிட்டுருக்காரு ஜானு. அவங்க அண்ணன் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோவில். ஸோ அதை வந்து ஒரு கேண்டிடாக ஒரு எப்படி சொல்ல, அவங்க வந்து ஏதோ பேசியிருக்கும்போது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் நான் எடுத்துருக்கேன். எப்படி வந்து அவங்க வந்து லெசன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவர் என்னென்னா சொல்லும் போது எப்படி ஒரு கிளாஸு லெக்சர் நடத்துகிற மாதிரி ஒரு லெக்சர் வந்து இது பண்ணுற போது எப்படி பசங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து கவனிக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி வந்து கவனிச்சிட்டு இருக்காங்க. நானும் அப்படி தான் பண்ணினேன். இப்போ நான் வந்து விளாக் பண்ணிட்டு இருக்கறனால நான் அங்கே போய் உட்காரல. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணாங்க. இந்த 3 நாள்லேயே வந்து செம்ம வந்து பாண்டிங் கிடச்சிது இவங்க 2 பேர்கிட்ட. ஸோ நீங்கள் வந்து என்னோடய வந்து சஜஷன் என்னென்னா, நீங்கள் யாராவது வந்து
ஆக்ரா சைடு, அதாவது தாஜ்மஹால் சைடு வந்து பார்க்கணுன்னு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இவங்களை வந்து போய் பாருங்கள். நீங்கள் நிறைய கற்றுப்பீங்க, நிறைய விஷயம் வந்து உங்களுக்கு புரியும், தெரியும். இவங்களுக்கும் வந்து எப்படி சொல்ல, பீப்புள் விட்ட வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆசை, ஒரு பேஷனு. இவங்க வந்து ஓப்பன் டாக் கொடுப்பாங்க. ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணாங்க, என்னெல்லாம் இது பண்ணாங்கன்னு ஜாலியாக பேசுவாங்க. நிறைய ஃபன் பண்ணது, அவங்க நிறைய என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணது, என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயத்த சொல்லுவாங்க. அது வந்து நிறைய கேட்குறதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், போர் அடிக்காது, ஒரு புது விஷயம் கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி வந்து ஒரு பிளேஸுக்கு போகும்போது ஒரு பீப்புள் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். அவங்க வந்து ஃப்ரெண்டாகிறது வந்து அது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ எனக்கு வந்து இவரை பற்றி சொல்லணும்னு தோணுச்சு, சொல்கிறேன். அப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு ஏதோ ப்ரொமோஷனுக்காக தான் இல்லை. ஸோ வந்து அவர் வந்து ஒரு நல்ல பர்சனு, ஒரு கைண்ட் ஹார்ட் பர்சனு. நிறைய விஷயத்த வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சராக இருந்துட்டு ஒரு நல்ல பாண்டிங் ரிலேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்காக தான் இந்த விலாக் பண்ணுறேன். அண்ட் தட்ஸ் இட் கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு தெரியாதவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு ஏன் பிடிக்கலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து நான் என்னை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அண்ட் இனிமேல் வர வீடியோஸ்லாம் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை வந்து நான் சொல்கிறேன், பண்ணுறேன். அண்ட் சப்ஸ்கிரைப், பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். I see you guys in another video. Until then, this is Akash signing off. Bye.